चीज़ों को देखांगे कि जिसलिए प्रभु की संभाल बंदे दे नाल हुंदी आ ते ये कदी नहीं होया कि जगत दे विच सानू उदां दे लोकां दे नाल ना गुजरना पवे जेड़े जेड़े एक तरह दा घटिया जिन्हां दे विचार भी घटिया हुंदे आ और सानू सानू जिहड़ा बंदा ऑलरेडी एक दुख दे विचों दी निकल रहा हुंदा उस नूं होर दुख देण दे लई तैयार हुंदे उन्हां दे लई ओह मौके हुंदे आ लेकिन प्रभु उन्हां नूं भी संभालदा सो अज दे वचन दे विच असीं इह देखांगे प्रभु उन्हां नूं भी संभालदा सो असीं हर पासे तो देखांगे कि बहुत सारे मौका प्रस्त बैठे हो लेकिन प्रभु दे बंदे ने अपने आप नूं प्रभु दे हत्थां दे विच दित्ता तां दाऊद दे बारे सब तो पहला असीं उदों पढ़दे हां जदों सिर्फ 16 साल दा सी लेकिन उसने अपने आप नूं प्रभु दे हत्थां दे विच उदों ही दित्ता सी उसदी मां प्रभु तो बहुत डरन वाली सी और उसने अपने पुत्र नूं प्रभु दी हजूरी दे विच पालिया सी और प्रभु दी हजूरी दे विच पालण दे करके उसदे विच बहुत चीज़ां ऐसियां सी उसने भरोसा करना उसनूं आउंदा सी 16 साल की उम्र दे विच पाप भी उसनूं कुछ नहीं सी समझदा जिसले नबी आया तो उसने भी उसनूं नहीं बुलाया बाकियां नूं बुलाया लेकिन प्रभु ने उसके उत्ते रहम प्रभु ने उसनूं उच्चा उठा लिया अपनी आत्मा के नाल भरिया प्रभु ने ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ दैत मरवाया लोकां दे दिलां दे विच दाऊद दे लई उसने जित दित्ती दाऊद नूं दौड़ना पिया अपनी जान बचाउण दे लई राजा फौज लैके उसके पिछे लगा है पर दाऊद ने अपने आप नूं प्रभु दे हत्थां दे विच दे दित्ता फिर दे दित्ता उसनूं भी उत्थों भी बचा के लियाया राजा बना दित्ता उसनूं राजा बना दित्ता उस वेले भी बहुत मौका प्रस्त खड़े हुए उन्होंने अपने बखरे राजे बना ले देश के टुकड़े कर दिते सिविल वार लग गई लेकिन प्रभु ने दाऊद नूं फिर जित दित्ती वो जिहड़े दाऊद नूं कहंदे सी तू साडा राजा बन नहीं सकदा वो आप दाऊद दे कोल आए प्रभु ने किसी भी धरती 12 ਦੇ 12 कबीले ईवन ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ कबीले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी दाऊद ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ उस ताकि कोई भी कबीला ये ना कहे कि दाऊद साडे ਰਿਹਾ ਸੀ प्रभु ने उसमें एक नवी और वो जित दी जिस जित के उत्ते कोई भी नहीं हाले तक पा सकिया सी यबूसियां की धरती उसने दी जेरूसलम की धरती उसने दी जो एक अपने आप दे विच छोटा जा देश सी सो दाऊद एक 13वीं थां ते बैठ के उसनूं नंबर 1 बना के 12 कबीलियां की धरती ते उसने राज किया दाऊद ने पाप किया प्रभु ने दया दिखाई दाऊद ने अपने आप में बहुत बड़ी सजा दी पर प्रभु ने उसनूं कितना बचा के प्रभु उसने कट के फिर भी उसने दया करता रहा दया तो बाद दया करता रहा दयालु हुआ कृपालु हुआ गुस्सा करने दे विच मट आया और हुण दाऊद एक होर सिविल वार दे विचों निकल के आया और उस ही तरह जिहड़े मौका प्रस्त वो बैठे और मौका प्रस्त जिहड़े हुंदे आ वो साडी जिंदगी दे विच भी बैठे हुंदे जिसले घर दे विच कोई कमजोरी हुंदी आ ते मौका प्रस्त हमेशा होंगे और प्रभु मौका प्रस्तां किस तरह संभालदा आओ देखिए मेरे नाल आ जाओ 20वें भाग दे उत्ते दूसरा सैमुअल 479 पन्ना 479 पन्ना असीं इस दियां पहलियां
13 आयतां पढ़ना। मैं पढ़ देना पास्टर जी। हाँ जी। चलो तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। पेज हैगा 479। ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਮਾਸਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਸਭ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਬੋਨ ਦੀ ਚਟਾਨ ਕੋਲ ਅਮਾਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ। ਅਮਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਅਮਾਸਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਾਸਾ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਬਿਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਆਦਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆ ਉਹ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਸ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹਾਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਆਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਾਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਦਾਊਦ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਜਿਸਲੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਸ਼ਬਾ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਬੇਲ ਬੈਤ ਮਅਕਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਕਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਕਿ ਸ਼ਬਾ ਅਵੇਤ ਬੈਤ ਮਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਔਰਤ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਅਵੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲ ਨਗਰ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਵਾ ਜੋ ਇਫਰਾਇਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਭਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਨ, ਜੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਯੋਯਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਦੋਰਾਮ ਬਗੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਹੀਲਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦੋਕ, ਅਬਯਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਇਰ ਨਿਵਾਸੀ ਈਰਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਸਾ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਪੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਖੱਡ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। 21ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 21ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 14 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਬੂਰ 29 ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 65 ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। मैं पढ़ती हूँ पास्टर जी। ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ। ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਬਿਓਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਬਿਓਨੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਿਬਿਓਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਝਗੜਾ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਊਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਗਵਾਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਈਏ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ 7 ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਯਾਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਿਸਫਾ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮਫੀਬੋਸ਼ਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਊਲ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੀਕਲ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਰਜ਼ਲਈ ਅਹਲਾਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਰੀਏਲ ਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਿਬਿਓਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 7 ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੌਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਸਾਊਲ ਦੀ ਰਖੇਲ ਅਯਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਿਸਫਾਟ ਨੇ ਟਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਊਲ ਦੀ ਰਖੇਲ ਅਯਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਘੱਲ ਕੇ ਗਿਲਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਾਬੇਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਲਬੋਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਤਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 7 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਸਿਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਗਿਬਿਓਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਘੱਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੀਕਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਰਖੇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ 7 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 7 ਜਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਮ 29 ਔਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਮ 65 ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ 29 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾ ਹੈਗਾ 850। ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੂਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆਰ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਛੇ ਵਾਂਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਿਓਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਵਾਂਗ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਬਿਓਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 7 ਨਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 65ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।
हे परमेश्वर ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਲੀਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਰਾਹ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਾਂਦਾਂ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਦੀਆਂ ਫਸਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। प्रभु ने जवाब दे दिता, मींह आ गया, सारा कुछ मुड़ के हो गया, सारियां चीजां मुड़ के होण लग पईयां। और जिहड़ा जवाब आ ਉਹ आया हैगा कि प्रभु ने की कीता हैगा, वो 12 ते 13 आयत 12 ते 13 आयत दे विच असीं प्रभु दे हत्थ दा काम देखदे पए कि चरांदा इजड़ां दे नाल भरीआं पईआं और पहाड़ियां आनंदित हो उठीਆਂ। खेत भेड़ बकरियां दे नाल भरे पए हन, वादियां फसल दे नाल भरपूर हन अते हर कोई खुशी दे गीत गा रिहा। सो प्रभु ने अपनी कृपा की। सो इत्थों सानू ये पता लगदा कि दाऊद ने साउल दे परिवार दे नाल जो काम कीता, उसने कोई अपनी रंजिश नहीं कड्डी साउल दे नाल। वो प्रभु दे कहे ते होया, प्रभु दे कहे ते होया, क्योंकि उन्होंने शरणार्थियों और उन्हां लोकां नूं जो दूजियां कौमां तो आके जिन्हां ने प्रभु नूं स्वीकार किया, उसने उन्हां दे उत्ते अपना हाथ चुकिया। शांति प्रस्त कबीला उसने उन्हां दे उत्ते अपना हाथ चुकिया। राजा होने के नाते ये भी कह सकता सी कि बई ये साडे नाल रले सी, आओ असीं इन्हां नूं अपने नाल स्वीकार करिए। पर उसने ये नहीं किया। उसने अपने लोगों को खुश करना चाहा और ये दिखाना चाहता सी कि ये दिखाना चाहता सी कि जिस वेले जाशुआ आया सी ते जाशुआ ने इस इलाके नूं छड्ड दित्ता सी, तो हुण मैं तुहानूं उत्ते कब्जा करके दिखाउणा। ते लोग खुश हो। सो उसने बहुत कतलोगार्द की, लेकिन बच गए, फिर भी वो बच गए, दौड़ के लुक गए, दूसरे इलाकों के चले गए और प्रभु ने उन्हों का इलाका उन्होंने वापस दिता। प्रभु ने साउल के परिवार को सजा दी और उस सजा तो बाद अकाल भी खत्म हो गया। प्रभु ने मींह बराया, प्रभु ने मुड़ के घाह उगया, मुड़ के फसलां उगियां, मुड़ के जिहड़े बाड़े सी भरने शुरू हो गए। पहाड़ जिहड़े सुके दरख्तां दे लगदे सीगे ते सुक गए, सड़ गए, वो मुड़ के हरे हो गए। सो प्रभु ने जवाब दिता। दाऊद ने कोई बदला नहीं लिया, बदले की भावना उसके विच हुण नहीं। इत्थे एक मेन आयत है जिहड़ी मैं तुहानूं और उसनूं थोड़ा जिहा सानूं ठीक करना, ओरिजिनल लैंग्वेज दे विच थोड़ी जी वखरी है, लेकिन बहुत मेन आयत है, क्योंकि इसदे नाल इसदे कारण सानूं भलाई मिलती है और वो है इसकी चौथी आयत। अगर तुसीं हाईलाइट करदे आ जां तुसीं इसनूं लिखदे आ कि ये आयत ऐसी आ जिहड़ी जो प्रभु ने उसके मुंहों खाई है। धन वो आदमी है जिसनूं तू चुनदा ते अपने नेड़े आ जांदा।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ? ਨੇੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣਾ। Then he does that. ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁੰਦਨ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਉਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਲੋਰਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੇਂਜਸ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਸੋ 65ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ 65ਵੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 883 ਉਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਬਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਸਟ੍ਰੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਤੇ ਪੜੋ, ਕੁਝ ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਔਰ ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬਚਾਏ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ going ahead। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। This is the main verse ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਂਹ ਪਏ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾੜੇ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਆਇਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਤਦ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਵੀ ਬਨੋਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਭਾਰ 3.5 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਿਸ਼ਈ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤਦ ਗੋਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਬਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਾਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਉਰਗੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਾਨਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਗਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੈਂਤ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦਾ ਫਲ ਜਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਦੈਂਤ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 6-6 ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ 24 ਸਨ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਿਆਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੈਂਤ ਗਤ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਲਾਇਥ 5ਵਾਂ ਸੀ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ 5 ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਾਇਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਾਇਥ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
पर नहीं, प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच्चाई ਨੂੰ प्रगट करता। अगर ਅਸੀਂ अवतारां ਨੂੰ देखिए तो उन्होंने किन्नियां ਨੂੰ मारिया, कहानियां तो बाद कहानियां चली जांदियां, ਇਹਨੂੰ मार ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ मार ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ मार ਦਿੱਤਾ, कड़ी चली जाते कहां कहानी। लेकिन वचन की सच्चाई यह है कि उन्होंने दाऊद ने मारिया। वचन की सच्चाई ये दसदी है कि दाऊद जंग दे विच थक गया और बैठ गया, और उस समय जो एक दैन से उसको मौका मिला वो दाऊद को मारना चाहता सी, लेकिन ठीक समय पे उसले अबशई आया जो दाऊद का मामा सी, उसने और सेनापति भी सी, उसने उसको मार दिया। और इत्थे फिर असीं देखते पाए कि प्रभु ने सारे इजराइल नूं इकट्ठा करके दाऊद नूं दिता, उन्हां दे मनां दे विच जित दित्ती। और उन्होंने देखो की किया, जिहड़ी मेन चीज है ये देखण वाली, ये नहीं कि दैत मर गए, ये देखण वाली है जो दाऊद दे लई प्रभु ने लोकां दे मन दे विच एक नवांपन जगाया। और दाऊद हुण वो बहादुर दाऊद नहीं गा, हुण बुजुर्ग दाऊद। लेकिन फिर भी देखो की कह रहे हैं, देखो और हल्ला बोल के मार। 17वीं आए मैं 16 पढ़ूंगा, कहता उस समय इशबी बनोथ नां दा एक दैंत जिसके नेजे दा फल दा पार 3.5 किलो सी, जो कहें दा सी अते जिसकी नवीं तलवार लक दे नाल बन्नी हुई सी, दाऊद नूं मारना चाहुंदा सी। पर सरुआ दे पुत्र अबशई ने ठीक समय ते उस दैंत दे उत्ते हल्ला बोल के उस नूं मार दिता। अते इस दे पिछों दाऊद दे आदमियां ने उस तो वचन लिया अते क्या अगे तो तुसी साडे नाल लड़ाई दे मैदान दे विच कदी नहीं आओगे, असी नहीं चाहते कि इजराइल दा दीवा बुझ जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहूदा दा दीवा बुझ जाए, इजराइल दा दीवा बुझ जाए, यानी कि 12 कबीलियां दे जिहड़े लोग आ वो दाऊद दे कोल आए, जिहड़े 12 कबीलियां दे जिहड़े जनरल आ वो दाऊद दे कोल आए। बरकत प्रभु ने दाऊद नूं दित्ती है, कितनी बड़ी बरकत प्रभु ने दाऊद नूं दित्ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं बधा चढ़ा के अगर गल्लां लिखणियां होंदियां ते फिर ये लिखना चाहिदा सी कि दाऊद ने 5 दैंतां नूं कतल कर दिता, लेकिन नहीं, कल्ले कल्ले बंदे दा नाम दस्सिया कि इन्हें किस नूं मारिया। और अंत दे विच वो चारे दैंत गथ निवासी सन अते उन्हां नूं दाऊद अते उसदे आदमियां ने मार दिता। सो दाऊद ने किहनूं मारिया? उसने 5वें नूं मारिया सी, पहले नूं मारिया सी, और बाकी दे 4 उसदे आदमियां ने मारे, उसदी सेना दे अधिकारियों ने मारे। सो प्रभु दा वचन जो सानू आया, जो इतिहासकार जिन्हां ने ये लिखिया, उन्होंने सिर्फ वो चीज लिखिया जिस विच सच्चाई, जिस दे विच सच्चाई है। जे इस दे विच सच्चाई ना हुंदी, जे ना हुंदी ते दाऊद दा पाप कभी भी नहीं सी लिखिया जाना, दाऊद दा पाप कभी भी नहीं लिखा जाना। लेकिन देखो दाऊद दे जबूर किद्दां बदल गए। पहलों अपने आप नूं भलियां दे विच गिनदा सी, लेकिन हुण उसने अपने आप नूं पापियां दे विच गिनना शुरू कर दिता। हुण उसने प्रभु तो हर समय मंगदा, कृपा मंगदा। अगर तुहाडे कोल टाइम हैगा ते असीं अगला चैप्टर जो दाऊद दी वड्याई उसने प्रभु दी कीती है, क्योंकि जिहड़ा ये युद्ध एक खत्म हो गया। सो आओ असीं इस 22वें चैप्टर नूं खत्म कर दईए और फिर असीं कल नूं असीं 23 चैप्टर तो शुरू करांगे। इसकी 51 आयतां और इस तरह करते हैं कि कोई जाना पहलियां 21 पढ़ता है और फिर उस तो बाद अगला कोई जाना 30 पढ़ता, 2 जाना। कल नूं ऑफ है जी, कल नूं ऑफ, परसों नूं मिलांगे, परसों नूं असीं
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਦ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਕੇ ਡੋਲ ਉੱਠੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੁਕਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਘੋਰ ਬੱਦਲ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡਪ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੜੇ ਅਤੇ ਮਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਗੜੇ ਅਤੇ ਮਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਜਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਿਆ, ਤਾਂ ਗੂੜੇ ਅਤੇ ਮਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਰੀ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲ ਮਚ ਗਈ। ਤਦ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਕੁਛ ਇਕਾਇਤਾਂ 92ਵੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਕਾਇਤਾਂ 15ਵੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਸ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੰਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਕੰਡ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਗੀਤ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਣਾ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ,
ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਭਾਰੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿੱਧਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਊਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ। ਕੀ ਦਾਊਦ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਆਏ। ਕੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ। ਲਾਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, 22ਵੀਂ ਆਇਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੋਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ, और फिर उसने बरकत दी। वंडरफुल।
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਲਸਤੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਯਿਸੂ ਆਪ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲੂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ APC Zoom ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਪ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ।
ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBD ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ CBD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ christianbookdepot.com ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬੰਡਲ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ CBD ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਉਸਦਾ ਆਰਾਮ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।